பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதம். அத்தியன முறைகள். எழுதி வைக்காமலே வேதத்தை துளிக்கூட பிழை வராமல் காப்பாற்றிக் கொடுப்பதற்காக நம்முடைய ஆன்றோர் பல வழிகளை வகுத்து வைத்தார்கள். ஒரு அக்ஷரம் கூட மாறிவிடாமல், ஒரு ஸ்வரம் கூட ஏற்றல் இறக்கலில் வித்தியாசப்பட்டு விடாமல் மந்திர சக்தியானது பூரணமாக பலன் தருவதற்காக அத்தியனத்தில் பல விதிகளை ஏற்படுத்தி வைத்தார்கள். ஒவ்வொரு பதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு அக்ஷரத்தையும் சொல்வதற்கு இத்தனை கால அளவை வேண்டும் என்று மாத்ரா கணக்கு வைத்திருக்கிறார்கள். மூச்சை எப்படி விடுவதால் சரீரத்தில் எந்த பகுதியிலே வைப்ரேஷன் ஏற்பட்டு சுத்தமான அந்த அக்ஷரம் பிறக்குமோ அதை கூட சிக்ஷா என்ற வேதாங்கத்தில் நிர்ணயம் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறார்கள். சங்கீத ஸ்வரத்துக்கும் வேத ஸ்வரத்துக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை, மிருகங்கள் பட்சிகள் முதலியவை எழுப்பும் ஒலிகளுக்கும் வேதஸ்வரங்களுக்கும் உள்ள ஒற்றுமை வேற்றுமை ஆகியவற்றை சொல்லி சரியாக வேதஸ்வரங்களை உச்சரிப்பதற்கு வழிகாட்டியிருக்கிறார்கள். வார்த்தைகளும் அக்ஷரங்களும் மாறிப்போகாமல் இருப்பதற்கு செய்த ஒரு பெரிய உபாயம் என்னவென்றால், ஒரு மந்திரத்தில் உள்ள பதங்களை பல தினசில் கோத்து வாங்கி வாக்கியம், பதம், கிரமம், ஜட்டா, மாலா, சிகா, ரேகா, துவஜம், தண்டம், ரதம், கணம் ஆகிய பலவிதமான முறைகளை பேட்டர்ன்ஸ் ஏற்படுத்தி இருப்பதுதான். இப்போது கணபாட்டிகள் என்று சில பேரை சொல்கிறோம் அல்லவா? இவர்கள் கணம் என்கிற முறையில் வேதம் ஓதுவது வரைக்கும் பாடம் படித்தவர்கள் என்று அர்த்தம். பாட்டி என்றால் பாடம் படித்தவன், கணம் வரையில் பாடம் படித்தவன் கணபாட்டி. ஒரு கணபாட்டி கணம் சொல்லும் போது கேட்கிறோம், ஒரு சில பதங்களையே அவர் அப்போது பல தினசாக மாற்றி மாற்றி மடக்கி மடக்கி சொல்கிறார் என்று தெரிகிறது. இது கேட்பதற்கே பரமானந்தமாக கர்ணாமிருதமாக இருக்கிறது. வேத மந்திரங்களுக்கு பொதுவாகவே உள்ள காம்பீரியம் இதனால் மேலும் ஜாஸ்தியானார் போல் இருக்கிறது. இப்படியேதான் கிரமம், ஜட்டை, ஷிகா, மாலா முதலான மற்ற முறைகளிலும் பதங்களை ஒவ்வொரு விதமாக சேர்த்து சேர்த்து திருப்பி திருப்பி சொல்கிற போது ரொம்பவும் கம்பீரமாக தெய்வீகமாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஓதுமுறைகளின் முக்கியமான உத்தேசம் வேத மந்திரங்களின் அக்ஷரம் கொஞ்சம் கூட மாறிவிடாமல் இருப்பதற்காக அவற்றை குறுக்கும் நெடுக்குமாய் பின்னி பின்னி தர வேண்டும் என்பதே. வாக்கிய பாடம் அல்லது சங்கீதா பாடம் என்பதுதான் மந்திரங்களை உள்ளபடி அப்படியே பாடம் பண்ணுவது. வாக்கிய ரூபமாக மந்திரங்கள் வரும்போது அதிலுள்ள பதங்கள் சந்தியில் ஒன்று கூடுவதுண்டு. இங்கிலீஷை விட தமிழில் இம்மாதிரி சந்தியில் வார்த்தைகள் ஒன்று சேர்வது ஜாஸ்தி. இங்கிலீஷில் வார்த்தைகள் தனித்தனியாகவே தான் இருக்கும். தமிழில் பழைய தேவாரம், திருவாசகம், திருக்குறள், திவ்ய பிரபந்தம்,
மாதிரியானவற்றில் நமக்கு தனித்தனியாக வார்த்தைகள் தெரியாத மாதிரி சந்தி சேர்த்திருப்பதை பார்க்கிறோம். சம்ஸ்கிருதத்தில் தமிழை விடவும் தனித்தனி வார்த்தைகளின் ரூபம் தெரியாமல் சந்தி சேர்த்திருக்கும். இப்படி ஒவ்வொரு வேத வாக்கியத்திலும் உள்ள பதங்களை தெளிவாக பிரித்து பிரித்து பாடம் பண்ணுவதற்குத்தான் பதபாடம் என்று பெயர். சம்ஹிதா பாடத்துக்கு அடுத்தது பதபாடம், இதற்கு அடுத்தது கிரமபாடம். இதிலே ஒரு மந்திரத்தின் முதல் வார்த்தையை இரண்டாவது வார்த்தையுடன் சேர்த்தும், இரண்டாவது வார்த்தையை மூன்றாவதுடன் சேர்த்தும், மூன்றாவதை நாலாவதுடன் சேர்த்தும், இப்படியே அந்த மந்திரம் முடிகிற வரைக்கும் சொல்லிக் கொண்டு போக வேண்டும். பழைய கால சாசனங்கள் சிலதில் உள்ள ஊர் பிரமுகர்களின் பெயர்களில் சில பெயருக்கு முடிவில் கிரமவித்தன் என்று போட்டிருக்கும். வேதவித் என்கிற மாதிரி வேதவித்து என்று தமிழில் சொல்கிறோம். கிரமவித் அல்லது கிரமவித்தன் என்றால் வேதத்தை கிரமம் என்ற அத்தியன முறையில் சொல்லத் தெரிந்தவன் என்று அர்த்தம். தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஊருக்கு ஊர் பலர் இருந்திருப்பதைத்தான் சாசனங்களிலிருந்து தெரிந்து கொள்கிறோம். இதற்கப்புறம் ஜட்டா பாட்டம். இதிலே முதல் வார்த்தையை இரண்டாவது வார்த்தையுடன் சேர்த்து சொன்னவுடன் அதை மாற்றி இரண்டாவதை முதல் வார்த்தையுடன் சேர்க்க வேண்டும். மறுபடியும் முதலை இரண்டாவதோடு சேர்க்க வேண்டும். அப்புறம் இரண்டாவது வார்த்தையை மூன்றாவதோடும், அதை மாற்றி மூன்றாவதை இரண்டாவதோடும், திரும்பவும் இரண்டாவதை மூன்றாவதோடும், இப்படியே பின்னால் வருகிற வார்த்தைகளையும் மாற்றி மாற்றி சேர்த்து கொண்டு போக வேண்டும். இப்படி சொல்ல வல்லவர்களையே ஜட்டாவல்லபர் என்பது. இங்கே இரண்டு வார்த்தைகளை கோத்து வாங்கின மாதிரியே மூன்று வார்த்தைகளை முன்னும் பின்னுமாக மாற்றுவது ஷிகா பாட்டம். இதைவிட சிரமமானது கனபாட்டம். இதிலே 4 தினுசு உண்டு. முன்னும் பின்னுமாக வார்த்தைகளை பல விதங்களில் பெர்முடேஷன் காம்பினேஷன் என்று சேர்த்து சொல்லும் அத்தியன முறையே அது. அதையெல்லாம் விளக்கினால் கணக்கு கிளாஸ் மாதிரி மண்டையை உடைக்கும். உயிரை காப்பாற்றுகிற ஒரு அபூர்வ மருந்தை காப்பாற்றுவதற்கு லாபரேட்டரியில் எத்தனையோ ஜாக்கிரதை செய்து வைத்திருப்பது போல லோகத்தை ரட்சிக்கிற வேத சப்தங்களை எழுதி வைக்காமலே வாய் வார்த்தையில் லவலேசம் கூட மாறிப்போய் விடாமல் காப்பாற்றி தருவதற்காக நம் பூர்வீகர்கள் இப்படிப்பட்ட பாடமுறைகளை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள். சம்ஹிதா பாடத்திலும் பதபாடத்திலும் மந்திரத்தில் உள்ள வார்த்தைகளை அதே ஆர்டரில் ஒவ்வொன்றையும் ஒரே தரம் மட்டும் சொல்வதால் இவை பிரகிருதி இயற்கையான பாடம் எனப்படுகின்றன. மற்றவை விக்ருதி செயற்கையான பாடம் எனப்படும். கிரமத்திலே வார்த்தைகள் 1, 2, 3 என்று அசல் பிரகிருதியாகவே போகாவிட்டாலும் 2க்கு அப்புறம் 1, 3க்கு அப்புறம் 2 என்று தலைகீழாக திரும்பாததால் அதை பூரணமான விக்ருதி என்று சொல்ல முடியாது. முழு விக்ருத்தியானவை கிரமம் தவிர 8 பாட வகைகள் ஆகும். அஷ்டவிக்ருதி என்ற இந்த 8 விதமான பாடங்களின் பெயர்களையும் ஒரு ஸ்லோக ரூபமாக நினைவில் வைத்துக் கொள்கிற மாதிரி சொல்வதுண்டு. ஜட்டா மாலா ஷிகா ரேகா த்வஜோ தண்டோ ரதோ கனகா இத் அஷ்டவிக்ரதயகா புரோக்தா கிரமகா பூர்வா மகர்ஷிபிகி. ரொம்பவும் ஆதி காலத்தில் மகரிஷிகளாலேயே இந்த பாடமுறைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுவிட்டன. வேதம் வாய்மொழியாக மட்டுமே புஸ்தகத்தில் எழுதி வைக்காமல் வரும்போது அதன் ரூபம் கொஞ்சமும் மாறக்கூடாது என்றால் அதற்கு இத்தனை விதமான பாடமும் இருந்தாக வேண்டும் என்று வைத்தார்கள். பதத்தில் வார்த்தை வார்த்தையாகவும், கிரமத்தில் 2 வார்த்தையாகவும், ஜட்டையில் அதை முன்பின்னாகவும், இப்படியெல்லாம் பல தினசில் சொல்வது ஒன்றுக்கொன்று டாலி ஆவதால், ஒத்துப்போவதால் மூல ரூபம் மாறவே இல்லை என்று நிச்சயமாகிறதல்லவா? அதனால் இத்தனை விதமான பத சேர்க்கை முறைகளும் இருக்க வேண்டும் என்று வைத்தார்கள். இதில் ஒன்றை விட இன்னொரு தினசில் அத்தியனம் பண்ணுவதற்கு பலனும்
இத்தனை மடங்கு ஜாஸ்தி என்று கூட சொல்வதுண்டு. சம்ஹிதா பாட மாத்திரேன யத் பலம் புரோச்யதே புதைஹி பதே து த்விகுணம் வித்யாத் கிரமே து ச சதுர்குணம் வர்ணக்ரமே சதகுணம் ஜட்டாயாந்து சகஸ்ரகம். சம்ஹிதா பாடத்தை விட 2 மடங்கு பலன் கொண்டது பதபாடம், 4 மடங்கு பலனளிப்பது கிரமபாடம், 100 மடங்கு பலன் வாய்ந்து வர்ணக்கிரமம் என்ற பாடமுறை, 1000 மடங்கு பலனளிப்பது ஜட்டா பாடம். அனாதியான வேதம் மாறவே கூடாது என்பதற்காக இத்தனை ஜாக்கிரதையாக நம் முன்னோர்கள் அதன் ரூபத்தை ரட்சித்துக் கொடுத்திருக்கும் போது வேத சப்தங்கள் எப்படி மாறின என்பதை பார்த்து வேதத்துக்கு கால நிர்ணயம் பண்ணுகிறோம் என்று நவீன கால ஆராய்ச்சியாளர்கள் கிளம்பி இருப்பது ஒருபோதும் யதார்த்தத்தை உள்ளபடி அறிய பிரயோஜனப்படாது. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. நம்ம குருவருளும் திருவருளும் தொடரில் எப்படி நாரத மகரிஷி வியாச மகரிஷிக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதுவதற்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுக்கு முன்னாடியே பல பேருக்கு நாரத மகரிஷி குரு ஸ்தானத்தில் உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது. அதில் 1-2 நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். உத்தானபாதன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராஜா இருந்தான். அந்த ராஜாவுக்கு 2 ஒய்ஃப். ராஜாக்கள்னே தன்னை ஒய்ஃப் வேணான்னு வச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருப்பா, அதாவது ரொம்ப பிடிச்சவா பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருப்பா. மிச்ச பேர்லாம் அவனுடைய அந்தப்புறத்தில் நிறைய இருந்துருப்பா. ஒரு நாள் கிழமையில எல்லாம் சேர்ந்துப்பா. இந்த உத்தானபாதனுக்கு சுனீதி, சுருச்சி அப்படின்னு 2 மனைவிகள். சுனீதின்ற பேர்லேயே தெரியுது ரொம்ப நேர்த்தி, நேர்மை, நியாயம்லாம் நிறைந்தவள் அப்படின்னு. அவளுக்கு துருவன்னு ஒரு பிள்ளை. இன்னொரு ஒய்ஃப் சுருச்சி. சுருச்சினால ரொம்ப ருச்சிகரமானவள், அழகானவள், இனிமையானவள்ன்ற பேர் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கேற்ற மாதிரி ரொம்ப அவனுக்கு பிரியமான மனைவியாக இந்த சுருச்சின்னு இருந்தால் அவனுக்கு உத்தமன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பையன். இது ரொம்ப வேடிக்கை என்னன்னா, ராஜா சுருச்சியை தூக்கி தலையில் வச்சுட்டு ஆடினான், சுனீதியை அப்படியே மட்டம் தட்டிட்டான். இது அட்வான்டேஜாக எடுத்துட்ட இளைய மனைவி என்ன பண்ணான்னா, சுனீதியை ஒரு வேலைக்காரி மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி ஒரு சாதாரண ஒரு வீட்டில் தங்க வச்சு அவள் பிள்ளையும் அவளையும் தனியாகவே வச்சு அந்த குழந்தைய பாவம் அப்பா கிட்ட கூட நெருங்க முடியாத மாதிரி பண்ணிவிட்டான். ஒரு நாளைக்கு இந்த துருவன் என்ன பண்ணான்னா, இப்படி ஏதோ விளையாட்டாக அரண்மனைக்கு போயிருக்கான். அங்கே இருக்கிறவங்க யாரும் தடுக்கலை. ஏன்னா மூத்த ராணியான சுனீதியோட பிள்ளை இல்லையா துருவன், பார்க்கறதுக்கு தேஜஸ்வியாக அழகாக சமத்தா ரொம்ப சூட்டிக்காக இருந்ததுனால எல்லாரும் உள்ளே விட்டுட்டா. இவன் போனான். அவன் பார்க்குறான், அங்கே அப்பாவோட மடியில் சித்தியோட பிள்ளை உட்காந்துட்டு விளையாடின்னு இருக்கான். உடனே ஆசை வந்துடுத்து, தன் அப்பா மடியில் தானும் உட்காந்துக்கணும்னு குடுக்குன்னு ஓடி போய் அப்பாவோட மடியில் ஏறி உட்கார போகிற போது அந்த சுருச்சி என்ன பண்ணால் தரன்னு பிடிச்சி கீழே தள்ளிவிட்டு, இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு அந்த பாக்கியம் கிடையாது, உங்கள் அப்பா மடியில் ஏறி உட்கார்ந்து விளையாடணும்னு அதுக்கு நீ என்னோட பிள்ளையாக பிறக்கணும், போய் தபஸ் பண்ணு போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டுறதா. இந்த குழந்தை பண்ண அழுதுண்டே நேராக அம்மா கிட்ட வருது. சுனீதிக்கிட்ட நடந்ததெல்லாம் சொல்லி அழறது. 5 வயசு குழந்தை என்ன பண்ணும் பாவம். உடனே அம்மா சொல்கிறா, உங்கள் சித்தி சொன்னது கரெக்டு தான்டாப்பா குழந்தை, உங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்து விளையாடணும்னா அதுக்கு நீ புண்ணியம் பண்ணலை, என் பிள்ளையா பிறந்துட்டியே, அடுத்த ஜென்மத்திலையா நீ அவளுக்கு பிள்ளையா பிறந்தேன்னு உனக்கு அப்பா மடியில் விளையாடக்கூடிய பாக்கியம் கிடைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த குழந்தை நம்ம எடுத்து டக்கு டக்குன்னு கிளம்பிடுத்து. நான் போய் சுவாமியை குறித்து தபஸ் பண்ணுறேன்னு போயிட்டே இருக்கு. தபசுன்னு என்னன்னு தெரியாது, என்ன ஜபம் பண்ணோமா எது பண்ணோம் ஒன்றுமே தெரியாது. 5 வயசு குழந்தை துருவன் கிளம்பிடுத்து. போகிற வழியில் பாதியில் நாரத மகரிஷி குறுக்க வர.
நாரத மகரிஷியை பார்த்தோன்னா அவர் யாருன்னு கூட அதுக்கு தெரியாது. அவர் நிறுத்துறாரு, குழந்தை எங்கேப்பா போகிறேன் அப்படின்னு. நான் தபஸ் பண்ண போகிறேன். என்ன தபஸ் பண்ண போகிறேன்? எனக்கு எங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்துக்கணும், அதுக்கு தபஸ் பண்ணாதான் எனக்கு அந்த பாக்கியம் அடுத்த ஜென்மத்தில் கிடைக்கும்னு எங்கள் சித்தி சொல்லிட்டா. அதனால் நீ யாரு? நான் உத்தானபாதனுடைய பிள்ளை. நான் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட பர்மிஷன் வந்து தபாஸ் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் யார்? நான் வந்து என்னை நாரதர்னு சொல்லுவாப்பா. உனக்கு இந்த வயசில் எதுக்குப்பா தப்பாசு? இதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம். நான் உன்னை கூட்டின்னு போய் உங்கள் அப்பாட்ட சேர்த்து விடுறேன், உங்கள் சித்திக்கிட்டலாம் நான் சொல்கிறேன். உனக்கு அப்பா மடியில் தானே உட்காரணும், விளையாடணும். உனக்கு அவருடைய பிள்ளை, அந்த பிள்ளைக்கு கிடைச்ச பாக்கியம் உனக்கு கிடைக்கணும், அவ்வளோதானே. அதை நானே உனக்கு பண்ணித்தரேன், வாயேன்னு கூப்பிட்டா, இந்த பிள்ளை அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் மசியலை. எனக்கு நான் தபாஸ் பண்ணி சுவாமியை பார்த்து வரம் வாங்கி எங்கள் அப்பா மடியில் உட்காந்துக்கணும்னு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா எனக்கு ஏதாவது மந்திரம் சொல்லிக் கொடுங்க. உடனே அவர் பார்த்தார். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய சொல்லுனர். இந்த குழந்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டு ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயன்னு சொல்லிகிட்டே போச்சு. ஒரு மரத்தடியில் உட்காண்டது. கடும் தபஸ்ன்னா கடும் தபஸ். ஒரு மாதமும் ஒரு ஐட்டத்தை சாப்பிட்றத விட்டுட்டு நிறுத்திட்டு கடைசியில் வாயு மாத்திரம், தண்ணி கூட நிறுத்தியாச்சு. அப்புறம் கடைசி மாதம் மூச்சையும் அடக்கி தபஸ் பண்ணால் அந்த தபஸ் அக்னி ஜுவாலை உலகம் முழுக்க தயிக்க ஆரம்பிச்சுடுத்து. தேவர்கள்லாம் ஓடி போய் பிரம்மாட்ட போய் கேட்க, பிரம்மாவை அழைச்சிட்டு நேராக போய் மகாவிஷ்ணுகிட்டே போய், இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை இப்படி ஒரு கடும் தபஸ் பண்ணுறதே, அந்த தபஸினுடைய அக்னி எங்களாலலாம் தாங்கவே முடியல, நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வழி பண்ணி அந்த குழந்தைக்கு அருள் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறேன். கேட்ட உடனே சுவாமி என்ன பண்ணுறார், சரி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக கிளம்பி வர்றார் அந்த குழந்தை தபஸ் பண்ணுற இடத்துக்கு. வந்து அந்த குழந்தையோட மனசுக்குள்ளே அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணுடைய ரூபம் நாரதர் மகரிஷி டிஸ்கிரைப் பண்ண பிரகாரம் பதிஞ்சிருக்க, அதை மறைச்சி விடுறாராம். மறைச்ச உடனே குழந்தை கண்ணை முடிச்சு பார்க்குறான். ஐயோ, பெருமாள் உள்ளேருந்து காணமேன்னு. இப்போ கண்ணை முழிச்சுட்டு பார்த்தா எதற்கு பெருமாள் இருக்கார். அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாராம், தன்னுடைய ஒரு கையால் இந்த குழந்தையோட தலையை தடவி கொடுத்து, தன் கையில் இருக்கக்கூடிய சங்குனால் அந்த குழந்தையோட கன்னத்தில் தடவி கொடுத்தோடனே அந்த குழந்தைக்கு பெரிய ஞானம்லாம் வந்து விடுது, தேஜஸ்லாம் வந்து விடுது. ரொம்ப பெரிய சிறந்த அறிவாளியாக பரிமணிக்கக்கூடிய அத்தனை பாக்கியமும் கிடைச்சிடுது. அப்போ சொல்கிறார், வா என் மடியில் உட்காந்துக்கோ சொல்லி தன்னோட மடியில் உட்கார வச்சு மகாலட்சுமியோட சேர்ந்து அவனுக்கு அமுது ஊட்டி, அவனுக்கு எல்லா விதமான ஞானங்களையும் அறிவும் சிறந்த முறையில் அரசாட்சி பண்ணக்கூடிய சாமர்த்தியங்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்து, நீ நேராக போய் உங்கள் அப்பாட்ட போ, இப்போ உன்னை எல்லாரும் ஏற்றுப்பா, நீ இருந்து அதுக்கப்புறம் ஆட்சியெல்லாம் பண்ணி கடைசியில் முடிச்சப்புறம் உனக்கு அருமையான பதவி துருவ நட்சத்திரமாக நீ பரிணமிக்க போகிற, ஆண்டாண்டு காலத்துக்கு யுகத்துக்கு நீ பரிணமிக்க போகிறேன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுப்பிச்சாராம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பதவி கிடைக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாருன்னா, அந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயங்கிற மந்திரத்தை குரு ஸ்தானத்தில் நாரத மகரிஷி அந்த துருவனுக்கு சொல்லி கொடுத்ததுனால்தான் இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு பதவி கிடைச்சிது. மகரிஷிகளுடைய வாக்கு, மகரிஷிகளுடைய அனுகிரகம் என்றைக்குமே வந்து தவறுறதே கிடையாது. நிச்சயமாக நம்மளெல்லாம் நல்வழிப்படுத்தும். இன்றைக்கும் இன்றைய காலகட்டத்திலையும் நம்ம நடுவில் நிறைய மகரிஷிகள்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாதோ இருந்துன்னு தான் இருக்கா. அவெல்லாம் மகரிஷிகள் நமக்கு புரியலை, அவள் நிச்சயமாக இருக்கா, நல்லதெல்லாம் பண்ணின்னு இருக்கா. இன்னொரு சமயத்தில் இதே நாரத மகரிஷி ஒரு சமயம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, வைகுண்டத்தில் மகாவிஷ்ணுடைய பார்ஷதராக இருந்த 2 பேர் சனகாதி முனிவர்களால் சாபம் பெற்று ஹிரண்யன் இரண்யாக்ஷன், ஹிரண்யகசிபு இரண்யாக்ஷன் 2 அண்ணன் தம்பிகளாக பொறுத்து ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணா. அந்த ஹிரண்யாக்ஷனை வராக அவதாரம் எடுத்து சுவாமி வந்து அவங்ககிட்டேருந்து பூமியை காப்பாற்றி அவனை அழிச்சு விட்டார்னு கதை நம்ம படிச்சிருக்கோம். அந்த ஹிரண்யகசிபு அந்த கஷ்யப்பருடைய பிள்ளைங்கிறதுனால கஷ்யப்பு, அவன் தங்கமேனியாக இருக்கிறதுனால ஹிரண்யகசிப்புன்னு அவனுக்கு பேர். அவன் கடும் தபஸ் பண்ணி அவன் வந்து பகலில் சாகப்படாது, ராத்திரி சாகப்படாது, வாசலில் சாகக்கூடாது, உள்ளே சாகப்படாது, பூமியில் சாகப்படாது, வானத்தில் சாகப்படாது, ஆயுதங்களால் சாகப்படாது, அப்புறம் வந்து பகவானால் படைச்ச யாராலையும் சாகப்படாது, பிரம்மாவால் படைச்ச யாராலையும் சாகப்படாது, இப்படி பல விதமான விதத்துலேயும் ஒரு முட்டுக்கட்டை போட்டு ஒரு வரத்தை வாங்கி வந்துட்டான். அப்போ இவன் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இவனுடைய மனைவி கயாத்து பிரெக்னெண்ட்டாக இருக்கா, கர்ப்பவதியாக இருக்கா. இந்திரன் அவளை கடத்தின்னு போயிட்டு அவளை கொலை பண்ணிவிட்டு அந்த குழந்தையும் கொலை பண்ணிட்டா, தனக்கு ஆபத்து இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ நாரத மகரிஷி குறுக்கிட்டு அந்த கயாத்துவை காப்பாற்றி,
இந்திரனுக்கு சொல்கிறப்பா, இவளுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை பெரிய உத்தமன், பக்த சிரேஷ்டன், இவனால தான் உங்களுக்கு விமோச்சனமே கிடைக்க போகிறது, பகவானுடைய அவதாரம் எடுத்து உங்களுக்கெல்லாம் நல்லது பண்ண போகிறார், பெரிய தப்பு பண்ணுறதுக்கு இருந்தே விட்டுடுன்னு சொல்லி அழைச்சின்னு போயிட்டு தன் ஆசிரமத்தை கூட்டின்னு போய் அவன் அங்கே இந்த பிரகலாதன் இருக்கக்கூடிய குழந்தைய, பிரகலாதன்னு எல்லாரையும் சந்தோஷப்படுத்தக்கூடியவன்னு அர்த்தம். அந்த பிரகலாதனை ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் நல்லா அவனுக்கு எல்லா விஷயங்களும் சொல்லி கொடுத்து கர்ப்பத்திலேயே கர்ப்பஸ்ரீமானா பண்ணி கடைசியில் அவளை கொண்டு வந்து ஹிரண்யகசிபுக்கிட்ட விடுறான். என்னடா கத்தினேன்னு கேட்டால் எது சொல்கிறது, உலகத்துக்கெல்லாம் தந்தையான ஸ்ரீமன் நாராயணன், அவன் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கான், உன்னிலையும் இருக்கான், என்னிலையும் இருக்கான், அவன் நினச்சாதான் எல்லாமே நடக்கும், உலகத்தில் பகவான் சொல்லக்கூடிய அவன் தான் ஆக்கல் அழித்தல் காத்தல் எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும், பஞ்சகிருத்திய பராயணனான அந்த நாராயணனை தவிர வேறு யாரும் தெய்வம் கிடையாதுன்னு. ஆனால் இரண்டிகள் சொல்கிறான், நான் தான் பகவான், என்னத்தான் கொண்டாடணும், ஓம் நமோ பகவத்தே ஹிரண்யகசிபவேன்னு சொல்லுவேன், முடியாதுங்கிறான். அதுக்காக என்ன பண்ணுறான், பாம்பை விட்டு கடிக்க வைக்கிறான், மலையிலேருந்து ஊட்டி விடுறான், சமுத்திரத்தை தூக்கி போடுறான், யானையை விட்டு மிதிக்க சொல்கிறான். எதுக்கும் அசரல பிரகலாதன் என ஸ்ரீமன் நாராயணன் காப்பாற்றுவார்ன்ற ஒரு பக்தி அவனை காப்பாற்றுது. அந்த ஸ்ரீமன் நாராயணன் மேலே ஒரு பக்தி வர்றதுக்கு காரணம் யாருன்னா நாரத மகரிஷி. அவர் போட்ட வித்து, அவர் விதைச்ச விதை, அந்த பக்திங்கிற விதை அவனை காப்பாற்றிகிட்டே வந்துருந்தது. கடைசியில் அம்மா கையாலேயே விஷத்தை கொடுக்குறான். அந்த விஷத்தை குடித்து அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. கடைசியில் ரொம்ப கோவம் வந்து விடுது. இவ்வளோ தைரியம் கொடுக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஸ்ரீஹரி எங்கே இருக்கான் அப்படின்னு கேட்ட உடனே, எங்கேயும் இருக்கான், ஒன்னுலேயும் இருக்கான், என்னிலையும் இருக்கான், உன்னையும் காப்பாற்றுறவன் தான், என்னையும் காப்பாற்றுறவன் தான் அப்படின்னு. எங்கேயும் இருக்கான்னு இந்த தூணில் இருக்கானான்னு ஒரு தூணை காமிச்சு கேட்குறேன். அப்போ பிரகலாதன் சொல்கிறான், தூணுலேயும் இருக்கான், துரும்புலையும் இருக்கான், எந்த தூணுன்னு இருக்கான், எந்த துரும்புலையும் இருக்கான்னு சொன்ன உடனே பகவானுக்கே பெரிய ஒரு இது வந்து கொடுத்தான், இக்கட்டான நிலைமை. என்னன்னா, அடடா இவன் வந்து எதை காமிச்சு எந்த இடத்துல இருக்கானான்னு சொல்லி கேட்டால் எல்லா இடத்தையும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, இப்போ இவனுடைய வாக்கை உண்மையாக்கிறதுக்காக எல்லா இடத்தையும் இருக்கணுமே சொல்லி நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கும்போது எல்லா இடத்துலையும் நரசிம்ம பிரபுவா அவர் வந்தாராம். ஹிரண்யகசிபு என்ன பண்ணான், ஒரு தூணை கதையால் உடைச்சான். அதுக்குள்ளேருந்து பாதி சிங்கம் பாதி நரனாக வெளியில் வந்தார். இவனை தரம் இழுத்துன்னு போய் மடியில் வச்சுட்டார், படியில் வச்சுட்டார், படிக்கு மேலே தன் மடியில் வச்சுட்டார். பகலும் இல்லை இரவும் இல்லைன்னு சந்தியாகால வேளையில் தன்னுடைய நகத்தாலே கிழிச்சனை சம்ஹாரம் பண்ணி பிரகலாதனை கொண்டு போய் அந்த ஆசனத்தை உட்கார வச்சார். அதுக்கு முன்னாடி ஹிரண்யகசிபு இருந்த ஆசனம், இந்த நரசிம்மமூர்த்தி அங்கே அமர்ந்து தன் மடியில் பிரகலாதனை அமர்த்தி கொண்டனால, சிம்மமே அமர்ந்தனால அதுக்கு சிம்மாசனம் பேர். நம்மளால் ரொம்ப பேர் சொல்லல சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தான்னு, சிம்மமே அமர்ந்த ஆசனமானனால அது அந்த சிம்மாசனம். அந்த சிம்மாசனத்திலே இருந்து பிரகலாதன் ரொம்ப நாள் ஆண்டு. அதுக்கப்புறம் அவன் பிள்ளை விரோச்சனன், அவனுடைய பிள்ளை மகாபலி. பிரகலாதனுக்கு பெருமாள் வந்து ஒரு வரம் கொடுத்தாராம், உனக்கு உன்னுடைய 7 தலைமுறைக்கு நான் வம்சத்தில் யாரையும் அழிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு வரம் கொடுத்தாராம். அதனால தான் மகாபலிக்கு கூட பெருமாள் வந்து பாத்தாள லோகத்து 3 அடி மண் கிட்ட தலையில கால் வச்சு பாத்தாள லோகத்தில் அனுப்பிச்சு அங்கே இன்றைக்கும் வாசலில் அவரே இருந்து அவனுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்துருக்காருன்னு சொல்லி கதை சொல்கிறார். இப்படி வந்து துருவனுக்கும் சரி பிரகலாதனுக்கும் சரி பேரொருள் கிடைக்கிறதுக்கு, பெரும்பாக்கியம் கிடைக்கிறதுக்கு, பெருமாளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக ஆவதற்கு குருவாக இருந்து உபதேசம் பண்ணவர் ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய நாமத்தை சதா சர்வகாலம் சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடிய நாரத மகரிஷி தான். அவருடைய பெருமை அளவிட முடியாது. அவர் அதுக்கு அப்புறமும் பிற்காலத்திலையும் அவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பல லீலைகளெல்லாம் நம்ம அடுத்த வாரத்தில் தொடர்ந்து நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். இன்னும் யார் யாருக்கெல்லாம் அவர் அருள் பண்ணியிருக்கிறார், யார் யாருக்கெல்லாம் ஒரு குருஸ்தானத்தில் இருந்திருக்காருங்கிறத நம்ம தொடர்ந்து வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பம். மகாபெரிவா 78ஆம் வருஷம் வாக்கில் கர்நாடகாவில் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்தா, அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதே பல இடங்களுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கா, பல இடங்களுக்கு பெரியவா பாதம் பட்டு பவித்திரமாயிருக்கு. இப்படி பெரியவாளுக்கு பல பேர் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்லாம் பார்த்தோம். அதில் ரங்கன் கவுடு அப்படிங்கிறவரோட பக்தியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, அவர் நிறையா கைங்கரியம் பண்ணியிருக்காங்கிறதெல்லாம் முன்னமே சொன்னோம். அவரோட பக்தி எப்படி இருக்குது, அந்த பக்திக்கு பெரியவா எப்படி அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு சில நிகழ்ச்சிகளான்னு பார்க்கணும்.
இந்த ரங்கன் கவுடு அவ பெரிய கோடீஸ்வரா அப்படின்னு சொன்னோம், பெரிய மைன் ஓனர்ஸ். பொலிட்டிக்கலி அவ குடும்பத்துல பல பேர், அவரோட அண்ணா எல்லாம் பெரிய எம்பியா இருந்தவர். குடும்பமே ஒரு பெரிய அரசியல்லையும் பிரபலமான குடும்பம். அந்த ஏரியாலேயே பார்த்தாலே ஹெச்ஆர்ஜி குடும்பம் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்படி ஒரு செல்வாக்கு கூட இருக்கிறவா. இந்த ரங்கன் கவுடோட புள்ள இன்னும் அவரோட கொடுத்த அவ குடும்பத்துல உள்ள இன்னும் சில பசங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு ஒரு 5 பேரா சேர்ந்துன்னு கார்ல எங்கேயோ போறா. அப்படி கார்ல போறதே இந்த குழந்தைகள்லாம் போறது, அது எப்படி வேகமா ஓட்டித்தான் என்னன்னு தெரியல, இந்த காரு பெரிய ஆக்சிடென்ட்டுக்கு ஆளாயிடுது. பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுது. ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னா ரொம்ப எக்கச்சக்கமான அடி எல்லாருக்கும். எல்லாரும் எப்படி உயிரோட பொழைச்சா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு சேதம் இருந்தது. அதுல குறிப்பா இந்த ரங்கன்கோடோட புள்ளைக்கு ரொம்ப பலத்த அடி, ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருந்த. அப்படி இருக்கிற ஒரு ஸ்திதியில அங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் பண்ணா என்ன பண்ணுன்னு தெரியாது. இங்க பட்டணத்துக்கு எடுத்துனோம், அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி இங்க வந்தாச்சு. வச்சா இன்டென்சிவ் கேர்ல இருக்கார், பிரஜை இல்லை, என்ன ஆகும் தேருமா தேராதா தெரியல. இது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல டாக்டர் எல்லாமே ஒன்றும் சொல்ல முடியாத இருக்கு. அந்த சமயத்துல இவர் என்ன பண்ணார், கவுடு பெரியவாள்கிட்ட போனார். பெரியவா சன்னதியில நின்றுட்டு இருக்கார். நின்று சொன்னார், விஷயத்தெல்லாம் சொன்னார். இந்த மாதிரி அடிபட்டு இருக்கு, குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா பெரியவா ஒன்னும் கேட்டுண்டா பேசாத இருந்தா, அனுகிரகம் பண்றா. இவர் என்ன பண்ணிட்டார், பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டு திரும்பி போகாத பெரியவா சன்னதியிலே இருந்துட்டார். அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஆபத்து இல்லை, அவன் நல்லபடியா பொழைச்சிடும், இதை விட்டு போறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் பண்ணாப்புல, தீர்மானம் பண்ணாப்புல பெரியவா சன்னதியிலே இருக்காருன்ட்டு. ஆனால் என்ன அதிசயம் நடந்தது அப்படின்னா, இந்த ஆஸ்பத்திரியில இன்டென்சிவ் கேர்ல படுத்துட்டு இருக்கிற அந்த பையனுக்கு ஒரு விஷன் தரிசனம். கை காலு உடம்பு எல்லாமே ஒன்னும் அசைய முடியாத ஒன்னும் செயலிழந்து இருக்கு. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா முதல்ல கையை அப்படி தொடரா, வலது கையை தொட்டு தடவரா. அந்த கையை உடனே அசைய ஆரம்பிச்சிருது. உடனே இடது கையை தொடரா, அந்த கையை அசைய ஆரம்பிச்சிருது. காலை தொடரா, அது ஆக்டிவ் ஆயிடுது. இப்படி ஒவ்வொரு அங்கமா தடவி பெரியவா தொட்டு சொல்லிட்டு எல்லாம் சரியா போயிடுது அப்படின்னு சொல்லி அனுகிரகம் பண்றா. அந்த காட்சி மறைஞ்சு போயிடுது. மறைஞ்சு போனா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு, இது ஏதோ அவருக்கு கனவு மாதிரி அப்படின்னு தோணினா கூட நிஜத்துல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னு, இப்படி செயலிழந்த எல்லா அங்காவயங்களும் செயல்பட ஆரம்பிச்சுடுத்து. இவருக்கு கிரிட்டிக்கலா இருந்த ஸ்டேஜ் தாண்டி அதுக்கப்புறம் அவர் பொழைச்சு இந்த விஷயம் கவுடுக்கு காதுக்கு அதுக்கப்புறம் பெரியவாள் குழந்தைகளுக்கு இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, கிரிட்டிக்கலா இருக்குன்னா அங்கேயே ஆஸ்பத்திரியிலேயே இருந்து என்னாச்சோ அப்படின்னு தான் நாம வயத்துல நெருப்பு கட்டின்னு தவிச்சுன்னு இருப்போம். ஆனா இவர் என்ன பண்ணினார் அப்படின்னாரு, நாம அங்க இருந்து பிரயோஜனம் ஒண்ணும் இல்லை, அதுக்கு மேல பெரியவா சன்னதியில இருப்போம், அவள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுவோம், பெரியவா சன்னதியில இருந்தா ஒன்னும் நமக்கு ஆபத்து வராது அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானமா இருந்தார் போல இருக்கு. அப்படி இருந்ததுனாலேயே இந்த பக்திக்காக அந்த பையன் அங்க பொழைச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் பெரிய எம்எல்ஏவாயி மந்திரியாயி எல்லாம் பண்ணி இன்னைக்கு பிரமாதமா இருந்துட்டு இருக்கார் அப்படின்னா, இதெல்லாம் பெரியவா பண்ற ஆச்சரியம். அதே மாதிரி இவ வீட்டுல ஒரு கல்யாணம். இந்த கவுடுக்கு பொண்ணு பிள்ளை நிறைய குழந்தைகள்லாம் உண்டு. இந்த குழந்தைகள்ல கல்யாணம் ஒருத்தருக்கு கல்யாணம். இந்த கல்யாணத்துக்கு தேதியெல்லாம் நிச்சயம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டா. நான் முன்னமே சொன்னேன், இவ அந்த கர்நாடகா ஸ்டேட்லயே ஒரு பெரிய முக்கிய புள்ளிகள், விஐபிஸ், பெரிய மனுஷா அப்படின்னா அவ வீட்டுல கல்யாணம் எல்லாம் எவ்வளவு பிரமாதமா விமர்சையா நடக்கும், எத்தனை பேர்லாம் வருவா கூட்டுப்பா அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி பெரிய ஏற்பாடு ஆயிருக்கு. ஆனா அந்த சமயத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இந்த கவுடோட தாயாருக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாத போய் கிரிட்டிக்கலா இருக்கு. எந்த சமயம் என்ன ஆகும்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. இவாளுக்கு கவலையா படுத்து, இவ்வளவு ஏற்பாடையும் பண்ணி என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கணுமே அப்படியெல்லாம் கவலைப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டா. கல்யாணம் எல்லாம் வச்சிருக்கு, நல்லபடியா ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு, குறிச்சபடி கல்யாணம் நடக்கணும். ஆனா தாயாருக்கு இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னா பெரியவா கல்யாண பத்திரிகை வாங்கி பார்த்தா, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இப்படி சித்த நேரம் கண்ணை மூடின்னு நிமிந்து பார்த்தா, மேல பார்த்துட்டு போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி பிரசாதத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சுட்டா. இவ வீட்டுக்கு வந்தா அந்த அம்மாக்கு அந்த இருக்கிறவாளுக்கு வியாதியில் இருக்கிறவாளுக்கு அப்படியே தான் இருக்கு. இவ வீட்டுக்கு கல்யாணம் நெருங்கிடுத்து, கல்யாண நாளும் வந்துடுத்து, முகூர்த்தெல்லாம் ஆச்சு. முகூர்த்தெல்லாம் ஆனோன்னு இந்த கவுடு என்ன பண்ணினார், உடனே வீட்டுக்கு வந்துட்டார். எந்த சமயம் என்ன வேணா நடக்கலாம்,
நல்ல வேளை பெரியவா அனுகிரகத்துல இது வரைக்கும் ஒன்றும் ஆகல, அதனால கல்யாணம் ஆயிடுத்து, முகூர்த்தம் ஆயிடுத்து அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வீட்டுக்கு வந்தோன்னு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு தாயார் காலமாயிட்டா. அவர் ரொம்ப மனசு உருகி சொல்லுவார், அநேகமா அம்மா முன்னாலே போயிருக்கணும், பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணி பத்திரிகையை வச்சு கல்யாணம் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு, ஒன்றும் விக்னம் இல்லாத நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பெரியவா அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணினார், அப்படி என்னமோ ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாசித்த நேரம் என்னமோ பண்ணிவிட்டு உடனே நமக்கு பிரசாதத்தை கொடுத்தா. எதுக்கு அப்படின்னு அவர் கவுடி சொல்லுவார், வேற ஒன்றும் இல்லை, யம தர்மராஜாவுக்கு ஆர்டர் போட்டுருவார், நான் சொல்ற வரைக்கும் நீ அந்த வீட்டு பக்கம் போகக்கூடாது, முகூர்த்தம் ஆகட்டும் அப்படின்னு ஆக்ஞை பண்ணினாப்புல இருந்தது. சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டாப்புல கல்யாணம் ஆச்சு, முகூர்த்தம்லாம் ஆச்சு. அப்புறம் நாங்க வீட்டுக்கு வந்தோம், வீட்டுக்கு வந்தா அதுக்கப்புறம் இவாளோட காலமும் ஆச்சு. அதனால பெரியவா நினைச்சா என்ன வேணா பண்ணலாம், காலனவா அப்படின்லாம் அவர் சொல்லி பெரியவாளோட பக்தியில திளைச்சிருப்பார். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இது ஏதோ காலனை நிறுத்தி வச்சார், இப்படி பிள்ளைக்கு அப்படி சீரியஸா இருந்தது, அவர் பொழைச்சு இன்னைக்கு பிரமாதமா இருக்கார். தாயாருக்கு இனிமே தள்ளி வச்சா போக வேண்டியத கல்யாணம் எல்லாம் ஆக விட்டு அப்புறம் போறாப்புல தள்ளி வச்சா அப்படின்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா. இது எல்லாம் நமக்கு ஏதோ விளையாட்டா இருக்கிறாப்புல இருக்கு. பெரியவாளோட லீலையில இதெல்லாம் விளையாட்டு தான், அவளுக்கு இதெல்லாம் சர்வ சகஜம் தான், லீலா வினோதம் தான். பெரியவா ஒரு நாளைக்கு சொல்றா, யாரோ ஒரு அம்மா, அந்த அம்மா என்ன பண்ணினா வினோதமா அவளுக்கு ஒரு பிராரப்தம் என்னன்னா, இவ வெளியில போனா காக்கா வந்து தலையில உட்காரும், கொத்தும், தலையை தட்டும். இந்த காக்கா வந்து தலையில அடிச்சா கொஞ்சம் அபசகுனம் அப்படின்லாம் சொல்லுவா. காக்கா மேல எச்சமிட்டா, காக்கா வந்து தலையில தட்டினா இதெல்லாம் ஒரு அபசகுனம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை. இது இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு, 2 பிள்ளை இருக்கு, எல்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. இது ஏதோ ஒரு தரம் 2 தரம் நடந்ததுன்னா எதேச்சியா நடந்தது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இந்த அம்மா இதை வெளியில போறதே அப்பப்போ நடந்துட்டு இருக்கு. இது ஒரு பயம் வந்துடுத்து, எதுக்கு காக்கா வந்து நம்ம தலையில அடிக்கிறது, நம்ம தலையில அடிக்கிறதுன்னு. இது என்ன பண்ணுதுன்னு தெரியல. பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டா, பயமா இருக்கு, எனக்கு மனசுல வருத்தமா இருக்கு, அச்சான்யமா இருக்கு, குழந்தை இல்லாமோ இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் வளர்த்து ஆளாக்கணும், அதனால பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ணணும். இது இன்னும் காக்கா அடிச்சா தோஷம்பா, எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா நீ ஒண்ணு பண்ணு, தனம் காத்தால காக்காய்க்கு சாதம் போடு. நம்ம வீட்டுலாம் பழக்கம் உண்டு, சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் மட்டும் காக்காய்க்கு சாதம் போடும். நல்லெண்ணெயில சுவாமிகிட்ட விளக்கேற்றி வை, நல்லெண்ணெயில தில தைலத்துல தீபம் ஏற்றி வை. சனிக்கிழமை சிவங்கோவில்ல போய் தரிசனம் பண்ணு. இது 3 பண்ணிட்டு வா, உன்னை ஒண்ணும் பண்ணாது, நீ பயப்பட வேண்டாம், க்ஷேமா இருப்ப அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டா. அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப், கிளம்பி போயாச்சு. இந்த அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா கூட இருக்கவாள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கா. பேசிட்டு இருக்கிறதே சொன்னா, சரி காக்காய்க்கு சாதம் போடுறோம் இல்லையோ அப்படின்னா, ஆமா எல்லாரும் சாதம் போடுற வழக்கம் உண்டு. இந்த காக்காய்க்கு சாதம் போடுறதே சாத்தை போட்டுட்டு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காக்கான்னு கூப்பிடுவோம் அப்படின்னு. பத்தியா, காக்கான்னு கூப்பிடுறோம். நம்ம காக்காய்க்கு சாதம் போட்டுட்டு காக்கா சாப்பிடவான்லாம் சொல்றது இல்ல, காக்கான்னு தான் கூப்பிடுறோம். ஏன் இப்படி கூப்பிடுறோம் அப்படின்னு, இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கூட இந்த ஒருத்தர் சொன்ன, என்ன காக்கா சாப்பிடவான்னு அர்த்தம் அப்படின்னு. காக்கா சாப்பிட வாங்கன்னு சொல்ல முடியுமா, அதனால சாத்தை போட்டு காக்கான்னு கத்திட்டு வரோம் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அதுதான் காக்கான்னு கூப்பிட்டா காக்கா சாப்பிடவான்னு தான் அர்த்தம், அதுக்கு தான் புரிஞ்சு சாப்பிட வருது, இதுக்கு வேற ஏதான அர்த்தம் இருக்கோ சொல்லலாமோ அப்படின்னு. இவாள்லாம் பார்த்தா சரி பெரியவா இது ஏதோ ஸ்பெஷலா ஒன்று சொல்ல போறான்னு அவளுக்கு தெரியும், அதனால என்னம்னா தெரியல, பெரியவா சொன்னா கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னா. ஒன்றும் இல்லை, கா அப்படின்னாக்க கான்னாலே காப்பாத்துங்கிற அர்த்தம் இல்லையோ. காவா கந்தாவா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க, என்னை காவா வேலவா அப்படின்னு. தமிழ்ல கான்னாலே காப்பாத்துன்னு தான் அர்த்தம். அதனால காக்கா அப்படின்னாலே காப்பாத்துன்னு கத்தராப்பிலே இருக்கும் இல்லையோ அப்படின்னா. இவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது, என்ன காப்பாத்துன்னு காக்காக்கு சாத்தை போட்டுட்டு கத்துவானே. உடனே பெரியவா சொல்றா, நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு, பிதர்கள்லாம் நம்ம வம்சத்துல போன பிதர்கள்லாம் காக்காயா ரூபத்துல இருக்கா அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வழக்கம் உண்டு. இந்த நம்ம சாத்தங்கள்லாம் கூட பாயச பிண்டம் அப்படின்னு காக்காய்க்குன்னே ஸ்பெஷலா எல்லாம் போடுறோம். இதை எடுத்து எத்தனையோ ஜீவராசிகள் இருக்கு, குருவி இருக்கு, கிளி இருக்கு, மயில் இருக்கு, என்னெல்லாமோ இருக்கு. அவர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஏன் காக்காய்க்குன்னு ஸ்பெஷலா சொல்லி இருக்குன்னா, இதுல இருந்தே தெரியுது சாஸ்திரத்துல காக்காயை ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லியிருக்குனாலே அதுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது தானே அதுல நிரூபணமா இருது. அதனால இந்த பிதர்கள்லாம் அப்படி காக்கா ரூபத்துல இருக்கிறதா ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. அதனால்தான் இந்த போடுறோம், காக்காய்க்கு சாதம் போடுறோம்.
அப்படி இருக்கிறதே அந்த பிதிருஸ்வரூபமா நினைச்சுன்னு போடுறதுனாலயே அவளை பார்த்து என்ன கா நல்ல காப்பாத்துங்கோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தமான்னு பெரியவா அதுக்கு சொல்றா, பிதர்களே எங்களெல்லாம் காப்பாத்துங்கோ, பிதர்களே எங்களெல்லாம் காப்பாத்துங்கோன்னு தினம் சொல்றோமா. அவளுக்கு அன்னத்தையும் போட்டுட்டு எங்களை காப்பாத்துங்கோன்னு பிரார்த்தனை பண்றாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். இது மாதிரி அர்த்தங்கள்லாம் இது மாதிரி பாஷ்யம் எல்லாம் பெரியவாளால தான் பண்ண முடியும். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அடைக்கலப்பத்து. செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியரு செழுக்கமலத்திரளன நின் சேவடி சேர்ந்து அமைந்த பழுத்த மனத்து அடியர் உடன் போயினர். யான் பாவியேன் புழுக்கண் உடை புன்குரம்பை பொல்லா கல்வி ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். அழுக்கு மனத்து அடியேன் ஞானமிலா அழுக்கு மனத்து அடியேன். உடையாய் உன் அடைக்கலமே விருப்பனவே செய்யும் என் சிறுமையை நின் பெருமையினால் பொறுப்பவனே. அராப்புண்பவனே பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேறறுப்பவனே. பொங்கு கங்கை சடைச் செருப்பவனே. நின் திருவருளால் என் பிறவியை வேர் அறுப்பவனே. உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. ஆனா ஆனா பெருமான் என் பிறவியை வேறறுத்து பெரும் பிச்சு தரும் பெருமான் சதுர பெருமான் என் மனத்தின் உள்ளே வரும் பெருமான் மலரோன் நெடுமான் அறியாமல் நின்ற அரும் பெருமான் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. அடியேன் உன் அடைக்கலமே. பொழிகின்ற துன்பப் புயல்
வெள்ளத்தில் நின் கழற்புனை கொண்டு இழிகின்ற அன்பர்கள் ஏறினர் வான் யான் இடர்கடல்வாய் சுழி சென்று மாதர் திரை பொற காமச் சுரவெறிய அழிகின்றனன் உடையாய் அடியேன் அடைக்கலமே. சுருள்புரி கூழையர் சூழலில் சுருள்புரி கூழையர் சூழலிற்பட்டு உன் திறம் மறந்து இங்கு இருள் புரியாக்கையிலே கிடந்தைத்தனல் மைத்தடங்கள் பெருள் புரிமான் அன்ன நோக்கிதன் பங்க விண்ணோர் பெருமான் அருள் புரியாய் உடையாய் அடியேன் அடைக்கலமே. மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்திடவு உடைந்து மாழைமை பாவிய கண்ணியர் வன்மத்து இட உடைந்து தாழியை பாவும் தயிர் போல் தளர்ந்தேன் தடமலத்தாள் வாழிய போது வந்து என்னாள் வணங்குவல் வல்வினையேன் ஆழியப்பா உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே. மின்கணினார் நுடங்கும் இடையர் வெகுளி வலையில் அகப்பட்டு புங்கணனாய் புரள்வேனை புரளாமல் புகுந்தருளி எண்கணிலே அமுதூரி தித்தித்து எல் பிழைக்கு இறங்கும் அங்கணனே உடையாயடியேன் அடைக்கலமே. மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கானில் மலரடிக்கே பூவிடுவாய் மாவடு வகிரல்ன கண்ணி பங்கா நின்மலரடிக்கே பூவிடுவாய் கும்பிக்கே இடுவாய் நின் குறிப்பு அறியே பாவிடையாடு குழல் போல் கரந்து பரந்தது உள்ளம் கெடுவேன் உடையாயடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே அடைக்கலமே. பிரிவறியான்பர் நின்னருள் பெய்கழல் தாளினை கீழ்
அறிவறியா செல்வம் வந்து பெற்றார் உன்னை வந்திப்பதோர் நெறியறியேல் நின்னையே அறியேல் நின்னையே அறியும் அறிவறியேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே அடைக்கலமே வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் வழங்குகின்றாய்க்கு உன் அருளார் அமுதத்தை வாரிக்கொண்டு விழுங்குகின்றேன் விக்கினேன் வினையேன் என் விதியின்மையால் தழங்கருந்தேன் அன்ன கண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் தழங்கருந்தேன் அன்ன தண்ணீர் பருகத் தந்து உய்ய கொள்ளாய் அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் அழுங்குகின்றேன் உடையாய் அடியேன் உன் அடைக்கலமே உன் அடைக்கலமே அடியேன் உன் அடைக்கலமே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீராயே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.